हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। केम छो बधा दोस्तों? प्रीवियस लेक्चर में आपणे लोको भण्या था एकम कोश विषे माहिती याद करो। जेवी रीते कोईपण पदार्थना नानामां नानो कण एने आपणे कहीए छे अणु ने लास्ट में परमाणु। आ परमाणु भेगा थाय एटले अणु बनावे, अणु भेगा थाय एटले कोईपण पदार्थ बनावे, है ने? एवी रीते स्फटिकमय घन पदार्थना नानामां नाना कण, नानामां नानो जे भाग छे एने आपणे लोको कहीए छीए एकम कोश, यूनिट सेल। पछी आपणे वात करी हती के स्फटिकमय घन पदार्थमां घटक कणो चोक्कस बिंदुओए गोठवायेला होय। आ बिंदुने कहेवाय लेटिस बिंदु। प्रत्येक लेटिस बिंदु कोईपण अणु, परमाणु के आयननु प्रतिनिधित्व करे। आ लेटिस बिंदुओने त्रिपरिमाण में सीधी रेखा वडे जोड़वामां आवे तो चोक्कस भौमितिक रचना बने। एने आपणे कहेता हता स्फटिक लेटिस। आवी स्फटिक लेटिसनी 14 शक्यताओ छे एने आपणे कहीए छीए ब्रेविस लेटिस। आवी स्फटिक लेटिसनी केटली शक्यताओ छे? 14। एने आपणे शुं कहीए छीए? ब्रेविस लेटिस। दोस्तों अहींया टोटल आपणे 7 प्रकारनी स्फटिकमय प्रणाली विषे भणशुं। त्यारबाद आपणे वात पण करी हती के एकम कोषनुं परिमाण केटला पेरामीटर्सने आधीन नक्की थाय? 6। एमां 3 बाजू लीधी हती, 3 खूणा, 3 धार। मीन्स 3 धारने आपणे नाम आपीए छे ए, बी अने सी। समजी लो के कोई आ एकम कोषनो नानामां नानो भाग छे तो आनुं परिमाण आपणे नक्की करवुं होय तो आ ए धार, पछी आ बी धार अने आ ऊभी सी धार। हवे आ ए केटली लंबाईनी छे, बी केटली लंबाईनी छे, सी केटली लंबाईनी छे एना आधारे परिमाण नक्की थाय। अने पछी एना वच्चेना खूणा याद करो। आ ए अने बी वच्चेना खूणाने आपणे गेमा खूणो कीधो तो। ए अने सी वच्चेना खूणाने बीटा खूणो कहेवाय। सी अने बी वच्चेना खूणाने आल्फा खूणो कहेवाय। आ खूणो केटलानो छे एना आधारे एकम कोषनुं परिमाण नक्की थाय। तो आवा स्फटिकमय प्रणालीना टोटल आपणे केटला प्रकार भणशुं? 7 प्रकारनी घन पदार्थोनी स्फटिकमय प्रणाली छे। 7 प्रकारनी स्फटिकमय प्रणाली छे। ओके, आ 7 प्रकारने कई रीते याद राखशो एनी आपणे चर्चा करशुं। एना माटे तमारे लोकोने पहला याद राखवानुं सीटोर एचएमटी। सीटोर एचएमटी, सीटोर एचएमटी याद राखशो। एना उपरथी आ 7 अक्षर छे तो 7 लेटर छे। 1 2 3 4 5 6 7। आ प्रत्येक लेटर छे ए एक स्फटिकमय प्रणालीनुं प्रतिनिधित्व करे छे। एमां पहेलुं छे सी। सी नो मतलब छे क्यूबिक। क्यूबिक स्फटिकमय प्रणाली एने आपणे कहीए छे घनित। घनित ने अंग्रेजी में शुं कहेवाय? क्यूबिक स्फटिकमय प्रणाली। चलो, घनित, घन, समघन। क्यूब नो मतलब थाय समघन। ओके, तो दोस्तों आ समझी लो के एक समघन छे। तो आ प्रकारनी प्रणाली होय एमां धारनी लंबाई ए, बी अने सी त्रणेय धारनी लंबाई एक सरखी होय कारण के समघन छे, क्यूब छे। अने समघનમાં તમને બધાને ખબર છે આ ધાર અને આ ધાર વચ્ચેનો ખૂણો 90 નો હોય, આ ધાર અને આ ધાર વચ્ચેનો ખૂણો પણ 90 નો હોય, આધાર કોઈ પણ ધાર વચ્ચેનો ખૂણો 90 નો હોય। તો દોસ્તો જ્યારે એવી સ્ફટિકમય પ્રણાલી હોય, जो हूँ 2D में बताऊँ छूँ, दर्शावવું अघरू है पण तमारे इमेजिनेशन करवू पड़शे। 2D में समझी लो कि एक समघन पदार्थ है, ये आवी रीते अहींया मैं मूक्यो छे, बराबर है। ओके, चलो आवी रीते ड्रॉ कर नाखो। चलो आ एक क्यूब है। तो दोस्तों आ क्यूबनी लंबाई ने आपणे कहीए ए धार, आ क्यूबनी पહોળાઈને આપણે કહીએ
बी धार અને આ ક્યુબની ઊંચાઈને આપણે કહીએ સી ધાર। તો મારો કહેવાનો ઇન્ટેન્શન એવો છે કે ઘનિત સ્ફટિકમય પ્રણાલી હોય કેવી ઘનિત સ્ફટિકમય પ્રણાલી, તો દોસ્તો એમાં ધારની લંબાઈ, ધારને આપણે શેના વડે દર્શાવીએ છીએ? એ બી અને સી એ ત્રણેય ધારની લંબાઈ સમાન હોય, એ બરાબર બી બરાબર સી, બરાબર છે। અક્ષીય ખૂણા એટલે બે અક્ષ વચ્ચેનો ખૂણો। દોસ્તો આ એ ધાર અને સી ધાર એમની વચ્ચેના ખૂણાને આપણે બીટા કહીએ ને અત્યારે બીટા બરાબર 90 ડિગ્રી હોય। બી ધાર અને સી ધાર એને આપણે કહીએ આલ્ફા, એ પણ 90 ડિગ્રી હોય। એ ધાર અને બી ધાર, આ એ ધાર અને બી ધાર એની વચ્ચેના ખૂણાને ગેમા ખૂણો કહેવાય, એ પણ 90 ડિગ્રીનો હોય। તો અક્ષીય ખૂણા કહીશું આલ્ફા, બીટા અને ગેમા ત્રણેય સરખા હોય અને 90 ડિગ્રીના હોય। સમજણ પડે છે? પહેલી સ્ફટિકમય ઘન પ્રણાલી કઈ? ઘનિત, સીટોર એચએમટીમાં સી એટલે ક્યુબિક, ઘનિત સ્ફટિકમય ઘન પ્રણાલી। ત્રણેય બાજુ સરખી હોય, મીન્સ ત્રણેય ધારની લંબાઈ સરખી હોય, ત્રણેય ખૂણા સરખા હોય, 90 ના હોય। અને આવા પ્રકારની પ્રણાલી છે એના ઉદાહરણમાં કોણ આવશે? તો ઉદાહરણ માટે ચાવી યાદ રાખો, ઘના કોઝીબ। ઘના કોઝીબ, આ ઘ એટલે ઘનિત છે અને ના કોઝીબ ઉપરથી એના ઉદાહરણ યાદ રાખશો તમે, NaCl, કોપર અને ઝિંક બ્લેન્ડ, ZnS એને કહેવાય શું? ઝિંક બ્લેન્ડ। ઘના કોઝીબ, NaCl, કોપર અને ZnS છે એ કયા પ્રકારની સ્ફટિકમય પ્રણાલી ધરાવે? ઘનિત। આનો સ્ફટિકમય ઘન પદાર્થ હોય એમાં એકમ કોષ હોય, એમાં ત્રણેય ધારની લંબાઈ સરખી હોય, ત્રણેય ખૂણા સરખા હોય, 90 ના હોય। હવે દોસ્તો આ પ્રકારના એકમ કોષના પ્રકાર કયા હોઈ શકે? તો આમાં 3 પ્રકારના એકમ કોષો હોઈ શકે છે। આદિમ એકમ કોષ એટલે તમને બધાને શીખવાડેલું છે કે આ સમઘનના બધા ખૂણા ઉપર જ પરમાણુ ગોઠવાયેલા હોય તો એને આદિમ એકમ કોષ કહેવાય, બરાબર છે। અંતઃકેન્દ્રિત એકમ કોષ, અંતઃકેન્દ્રિત એકમ કોષ બધા ખૂણા ઉપર હોય અને બરોબર બોડીના સેન્ટરમાં એક પરમાણુ હોય। અને ફલક કેન્દ્રિત એકમ કોષ અને ફલક કેન્દ્રિત એકમ કોષ, બરાબર। તો આ 3 પ્રકારની સ્ફટિકમય પ્રણાલી આ એકમ કોષમાં જોવા મળે। તો આપણે પહેલો પ્રકાર કર્યો પૂરો, આવી રીતે બીજા 6 પ્રકાર ભણવાના છે। એક્ઝામ માટે ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, MCQ માટે, કારણ કે તમને એમ કહેવામાં આવશે કે નીચેનામાંથી કયા સ્ફટિકમય ઘન પદાર્થ માટે A બરાબર B બરાબર C અને આલ્ફા બરાબર બીટા બરાબર ગેમા બરાબર 90 ડિગ્રી હોય અને નીચે 4 ઓપ્શન આપેલા હોય, તો એમાંથી આ પ્રકારના ઓપ્શન હોય તો તમારે ટીક મારવાના। ઓકે, ચલો લઈ લો। ચલો નેક્સ્ટ લઈએ છીએ આપણે ટી ઉપરથી ટેટ્રાગોનલ। ટેટ્રાગોનલ દોસ્તો, ટેટ્રાગોનલને ગુજરાતીમાં ચતુષ્કોણીય પણ કહેવાય, ચતુષ્કોણીય સ્ફટિકમય પ્રણાલી। એકદમ સિમ્પલ છે દોસ્તો। જેવી રીતે ક્યુબ હતો, ક્યુબ એમાં ત્રણેય ધારની લંબાઈ સમાન હતી, ત્રણેય ખૂણા સમાન હતા, 90 ના હતા। ફોર એક્ઝામ્પલ આ ક્યુબ છે, A, B અને C ત્રણેય સરખું। હવે લંબાઈ અને પહોળાઈ સરખી હોય અને ઊંચાઈ વધી જાય અથવા ઊંચાઈ ઓછી હોય, ટૂંકમાં 2 ધારની લંબાઈ સરખી હોય અને ત્રીજીની હોય નહીં, તો દોસ્તો અને બધા ખૂણા પાછા આની આ જ વસ્તુ છે, ખાલી અહીંયા હું કરી દઉં છું, ઉપર આમ લંબાઈ દઉં છું આમ, તો ખૂણા તો 90 ના જ રહેશે। તો કહેવાનો ઇન્ટેન્શન એવો છે કે 2 ધાર સરખી, ત્રણેય ખૂણા સરખા 90 ના હોય તો એ શું હોય? ટેટ્રાગોનલ। સમજી લો કે આ રીતે હું એક્ઝામ્પલ આપું તમને એટલે સમજાઈ જશે। આ રીતનું એક સ્ફટિક આપણે લઈ લઈએ છીએ, ચલો।
समझाय छे। चलो आ छे ई धारी लो के ए धार छे, आ छे ई धारी लो के बी धार छे अने आ छे ई धारी लो के सी धार छे। जोजो एवुं जरूरी नथी के ए ने बी सरखी होय सी नो, ए तो भाई आपणे नाम आपेલું છે, આપણે એવું યાદ રાખવાનું કોઈ પણ બે ધાર સરખી ત્રીજી નહીં, બરાબર। અત્યારે धारनी लंबाई आपी है तमने ए बराबर बी बट नॉट इक्वल टू सी अने अक्षीय खूणा आपेला छे, अक्षीय खूणा ए अने बी वच्चे सॉरी ए अने आ सी वच्चेनो खूणो एने आपणे कहेशुं बीटा केटलानो छे 90 नो, बी अने सी वच्चेनो खूणो एने कहेशुं आपणे आल्फा ई पण केटलानो छे 90 नो, ए अने बी वच्चेनो खूणो बीटा ई पण केटलानो छे सॉरी ए अने बी वच्चेना खूणाने आपणे कहीए गेमा ई पण 90 डिग्री। तो अल्फा बराबर बीटा बराबर गेमा बराबर 90 डिग्री। हवे तमने एग्जाम में एम आपे के नीचेनामांथी कया पदार्थ माटे ए नॉट इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी अने अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गेमा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो दोस्तों याद थाय એટલે યાદ રાખજો, અમુક લોકો સીધા ગોખી નાખે એ બરાબર બી બટ નોટ ઇક્વલ ટુ સી, આવું હોય તો જ ચતુષ્કોણીય। નહીં દોસ્ત નહીં, याद शू रखवानुं, कोई पण बे बाजू सरखी तीजी समान नहीं, खूणा बधा सरखा अने 90 ना, एने कहेवाय केवुं टेट्रागोनल। आना उदाहरण याद राखवा माटे तमारे लोकोने चावी याद राखवानी, टेटी केस रूटा, टेटी केस रूटा। पहला तो टेट्रागोनल उपरथी सफेद टीन टी टेटी केस रूटा सफेद टीन, પછી SnO2 કેસ એટલે કેલ્શિયમ સલ્ફેટ CaSO4 અને રૂટા એટલે રૂટાઇલ TiO2, રૂટાઇલ ટેટી કેસ રૂટા આ બધા છે ને એ કેવા છે ટેટ્રાગોનલ છે। અને આમાં એકમ કોષના પ્રકાર જોવા હોય તમારે એકમ કોષના પ્રકાર તો જનરલી આ પ્રકારના એકમ કોષ હોય ને એમાં બે જ પ્રકારના એકમ કોષ આવે છે, आदिम एकम कोष अने अंतःकेंद्रित एकम कोष। आदिम एकम कोष अने अंतःकेंद्रित एकम कोष। जो आदिम प्रकारनो होय तो मात्र खूणाओ पर गोळा हशे, अंतःकेंद्रित होय तो बधा खूणाओ पर हशे, अहींया बरोबर बॉडीना सेंटरमां एक गोळो हशे। समजाय छे? तो तमने एम कहेवामां आवे के कया स्फटिकमय घन पदार्थ माटे ए इज इक्वल टू बी बट नॉट इक्वल टू सी एंड अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गेमा इज इक्वल टू राइट एंगल 90 डिग्री होय तो तमने ऑप्शन आपेला होय तो तमारे आ रीते याद राखवानुं। पहला तो आ कंडीशन होय एटले मगजमां फिट थई जवुं जोईए। आ कंडीशन कोना माटेनी छे टेट्रागोनल ने टेट्रागोनल माटे तमारे चावी याद राखवानी टेटी के सूटा सफेद टीन टीन ने SN कहेवाय SnO2 पछी केस एटले केल्शियम सल्फेट ने रूटा एटले रूटाइल TiO2। समजाय छे? पाक्कू? ओके चलो नेक्स्ट त्रीजी स्फटिकमय प्रणाली આપણે લઈએ છે સીટોરસ। સીટી આવી ગયું ઓ ઓ ઓ એટલે થાય ઓર્થોરોમ્બિક સ્ફટિકમય પ્રણાલી। ऑर्थोरोम्बिक स्फटिकमय प्रणाली दोस्तों क्रमમાં યાદ રાખવાનું। પહેલો હતો એ ક્યુબ હતો, ત્રણેય બાજુ સરખી, ત્રણેય ખૂણા સરખા 90 ના। બીજો હતો એ ચતુષ્કોણીય અથવા તો ટેટ્રાગોનલ હતો, બે બાજુ સરખી, ત્રણેય ખૂણા સરખા 90 ના। અને ત્રીજામાં એકેય બાજુ સરખી નહીં, ત્રણેય ખૂણા સરખા ને 90 ના। ત્રણેય ખૂણા સરખા એટલે એકચ્યુઅલી છું તો આવું જ ને, આધાર આધાર વચ્ચેનો ખૂણો 90 નો, ખાલી ફરક હું આધારની લંબાઈ અલગ હોય, ઊંચાઈ અલગ હોય અને પહોળાઈ અલગ હોય, બરાબર છે, પણ ખૂણા 90 ના એટલે એ આ પ્રકારનો સ્ફટિક થાય। જો આ પ્રકારનો સમજી લો કે आने आपणे ए कीधी, आ सी तो थई ज गई, आ भाग ने आपणे आम मोटो कर दईए। चलो चलो समझाई गयुं? आ रीते करो क्यों ने समझाय छे? आ ए छे, आ बी छे अने आ सी छे। शू त्रणेयनी लंबाई तमने लोकोने सरखी लागे छे? जो तो विचारो तो जरा, लागे छे? नहीं। चलो ए अने आ सी एना खूणाने शुं कहेवाय?
બીટા કેટલાનો છે 90 ડિગ્રીનો. બી અને સી ખૂણાને કહેવાય આલ્ફા કેટલાનો છે 90 ડિગ્રીનો. એ અને બી ખૂણો એ અને બી વચ્ચેના ખૂણાને શું કહેવાય ગેમા કેટલાનો છે 90નો. આપણને એવું લાગે છે 2D માં પણ એ વાસ્તવિક શું છે ખબર છે તમને? વાસ્તવિક છે આ માચિસની પેટી. યાદ રાખો માચિસની પેટી બાકસની પેટી હોય ને એ છે. તો બાકસની પેટી આપણે એકદમ સિમ્પલ બાકસની પેટી અથવા તો માચિસની પેટી એ ઓર્થોરોમ્બિક સ્ફટિકમય પ્રણાલી બને. જો ઇમેજિન કરો સેમ ટુ સેમ માડી મૂકેલી છે માચિસની પેટી. થઈ ગયું ઇમેજિન? મસ્ત ખબર પડી ને? ચાલો તો એના માટે ધારની લંબાઈ કેવી હોય તો કે એ નોટ ઇક્વલ ટુ બી નોટ ઇક્વલ ટુ સી. અક્ષીય ખૂણા કેવા હોય? અક્ષીય ખૂણા આલ્ફા ઇઝ ઇક્વલ ટુ બીટા ઇઝ ઇક્વલ ટુ ગામા ઇઝ ઇક્વલ ટુ 90 ડિગ્રી. બરાબર છે. અને ત્યારબાદ ઉદાહરણ આપણે યાદ રાખવા હોય તો ચાવી યાદ રાખશું આપણે ઓર્થો બેઝ કનું. ઓર્થો બેઝ કનું. બરાબર છે દોસ્તો. ઓર્થોરોમ્બિક રોમ્બિક ઉપરથી પહેલા તો એક ઉદાહરણ એમને યાદ રહી જશે રોમ્બિક સલ્ફર. સલ્ફરના બે અપરૂપ છે રોમ્બિક સલ્ફર ને એક મોનોક્લિનિક સલ્ફર. તો રોમ્બિક સલ્ફર છે એ ઓર્થોરોમ્બિક સ્ફટિકમય પ્રણાલી ધરાવે. કેવી? ઓર્થોરોમ્બિક. ચાલો નેક્સ્ટ બેઝ એટલે બેરિયમ સલ્ફેટ BaSO4 ને કનું એટલે KNO3. એકદમ સિમ્પલ લેંગ્વેજમાં હું તમને સમજાવી રહ્યો છું ને યાદ રખાવી રહ્યો છું કારણ કે આવી વસ્તુ પૂછાવાની છે. તમને એમ કહેશે કે નીચેનામાંથી કયા સ્ફટિકમય ઘન પદાર્થ માટે એકમ કોષ માટે એ નોટ ઇક્વલ ટુ બી નોટ ઇક્વલ ટુ સી બટ આલ્ફા ઇઝ ઇક્વલ ટુ બીટા ઇઝ ઇક્વલ ટુ ગામા ઇઝ ઇક્વલ ટુ 90 ડિગ્રી હોય. અને તમને ઉદાહરણ આપ્યા હશે. એકમાં આપ્યો છે KNO3, એકમાં આપ્યો છે CDS, એક ઓપ્શન આપ્યો છે HGS અને એક ઓપ્શન આપ્યો છે NaCl. તો ત્યારે તમારે આ પસંદ કરવાનું થશે કારણ કે આ પ્રકારની સ્ફટિકમય પ્રણાલી છે. ખબર પડે છે? પાકું. અને આમાં એકમ કોષના પ્રકારની વાત કરીએ તો આમાં ચાર પ્રકારના એકમ કોષ આવે. આદિમ પ્રકારનો એકમ કોષ આવે, અંતઃકેન્દ્રિત એકમ કોષ આવે, બરાબર છે, ફલક કેન્દ્રિત એકમ કોષ આવે અને અંત કેન્દ્રિત એકમ કોષ આવે. અંત કેન્દ્રિત અંત છેડો. બરાબર. ખાલી ક્યુબિક હતો એમાં કયા કયા આવતા હતા? આદિમ, અંત અને ફલક. પછી ટેટ્રાગોનલમાં કયા કયા? આદિમ અને અંતઃ. પછી ઓર્થોરોમ્બિકમાં 4. ખબર પડી? ચાલો તો દોસ્તો પહેલા 3માં ખબર પડી. સીટોર HMTમાં પહેલો સી એટલે ક્યુબિક, ક્યુબ એટલે ઘનિત, ટેટ્રાગોનલ ને ઓર્થોરોમ્બિક. એકદમ લીધમમાં યાદ રાખો. પહેલામાં 3 બાજુ સરખી, 3 ખૂણા સરખા 90ના. બીજામાં 2 બાજુ સરખી, 3 ખૂણા સરખા 90ના. ત્રીજામાં 1 બાજુ સરખી નહીં, 3 ખૂણા સરખા 90ના. અને હવેના છે એ નામ ઉપરથી તમને ખબર પડશે. ચોથી સ્ફટિકમય પ્રણાલી આપણે લઈએ છીએ રોમ્બોહેડ્રલ. દોસ્તો રોમ્બોહેડ્રલ ને ટ્રાયગોનલ પણ કહેવાય. ટ્રાયગોનલ એટલે ત્રિકોણીય થાય. તમને બધાને ખબર છે. રોમ્બોહેડ્રલ સ્ફટિકમય પ્રણાલી. તો તમારે આમાં શું યાદ રાખવાનું દોસ્તો? એકદમ સિમ્પલ લેંગ્વેજમાં યાદ રાખવાને તો આમાં તમારા લોકોને યાદ રાખવાનું 3 બાજુ સરખી હોય, 3 ખૂણા સરખા હોય. ત્રિકોણ, સમબાજુ ત્રિકોણને તમારે યાદ રાખવાનું. એમનામ આકૃતિ આની હું ડ્રો નથી કરતો પણ તમારે લોકોને યાદ રાખવાનું સમબાજુ ત્રિકોણ. બરાબર છે. ધારની લંબાઈ અને ધારની લંબાઈમાં 3 બાજુ સરખી. સમબાજુ ત્રિકોણ હોય તો A બરાબર B બરાબર C. બરાબર. અક્ષીય ખૂણા લો તો 3 સમબાજુ ત્રિકોણના 3 ખૂણા સરખા હોય એટલે આલ્ફા બરાબર બીટા બરાબર ગેમા બટ નોટ ઇક્વલ ટુ 90 કરતા 90 હોય નહીં. બરાબર. આલ્ફા બરાબર બીટા બરાબર ગેમા બટ નોટ ઇક્વલ ટુ 90 અને લેસ ધેન 120. આ કન્ડિશન ફોલો કરવાની. ઓકે. અને ઉદાહરણમાં તમારા લોકોને યાદ રાખવાનું રો કેલ્સાસિનના. હું છે ને પહેલાં
પહેલો શબ્દ છે ને એ આ સ્ફટિકમય પ્રણાલી ડિનોટ કરે ને એવો રાખું છું એટલે ભૂલાય નહીં. રો કેલ્સાસીના, રો એટલે રોમ્બોહેડ્રલના ઉદાહરણ છે. કેલ્સાસીના, કેલ્સા એટલે કેલ્સાઇટ, CaCO3 એને શું કહેવાય? કેલ્સાઇટ. અને સિન્નાબાર, સિન્નાબારને કહેવાય HGS, મર્ક્યુરિક સલ્ફાઇડ, એને કહેવાય સિન્નાબાર. હુક્કા બાર બાર બાર, સિન્નાબાર, હુક્કા બાર બાર બાર. તો આ સિન્નાબાર છે. સિન્નાબાર એટલે શું થાય? HGS. HGS કેવી પ્રણાલી ધરાવે? રોમ્બોહેડ્રલ અથવા ટ્રાયેગોનલ. રોમ્બોહેડ્રલ અથવા ટ્રાયેગોનલ. સમજાય છે બધાને? પાક્કું? કમ્પ્લીટ? ઓકે, ચાલો. ત્યારબાદ પાંચમી સ્ફટિકમય પ્રણાલી આપણે લોકો લઈએ છીએ H4 હેક્ઝાગોનલ. હેક્ઝાગોનલને કહેવાય ષટકોણીય સ્ફટિકમય પ્રણાલી. ષટકોણીય સ્ફટિકમય પ્રણાલી. દોસ્તો, ષટકોણીય સ્ફટિકમય પ્રણાલી નામ ઉપરથી જ ખબર પડે. એક હોય આવું ષટકોણ, આવી રીતે ષટકોણની નીચે બીજો ષટકોણ હોય, આવી રીતે ષટકોણ આવ્યા જ રાખે. તો સમજી લો કે આને આપણે એ ધાર કીધી, તો આ ધારો કે બી ધાર કીધી. તો ષટકોણમાં દોસ્તો એ ધાર અને બી ધારના મૂલ્ય સમાન હોય અને આ જે ઊંચાઈ છે એ છે સી ધાર. ખબર પડે છે? તો આ ધાર છે એ અલગ લંબાઈની હોય. એટલે આપણે એમ કહી શકીએ કે બે ધાર સરખી, ત્રીજી સરખી નહીં. ઓકે, ચાલો નેક્સ્ટ. એ અને સી વચ્ચેનો ખૂણો દોસ્તો, એ અને સી વચ્ચેના ખૂણાને બીટા કહેવાય. ની કેટલાનો હશે? 90 ડિગ્રીનો. એકચ્યુઅલી આમ છે, તો આ ષટકોણની ધાર છે ને આ ઉપર આમ લાઈન છે, આમ તો આમ થઈને આમ ખબર પડે છે? તો 90 ડિગ્રી થશે. પછી આ બી ધાર છે અને અહીંયા સી છે, તો આ જો આમ એ પણ 90 ની થશે. બી અને સી વચ્ચેનો ખૂણો એને કહીએ આલ્ફા, અને આલ્ફા બરાબર પણ 90. હવે જોજો, આ એ ધાર અને આ બી ધાર, એ અને બી ધાર છે એ ષટકોણમાં આમ છે, તો એ કેટલાનો ખૂણો થશે? એ અને બી એને કહેવાય ગેમા, અને એ થશે 120 ડિગ્રીનો. ખબર પડે છે? તો ઇન્ટેન્શન મારો કહેવાનો એવો છે કે અહીંયા ધારની લંબાઈ કેવી હશે? ધારની લંબાઈ a બરાબર b બટ નોટ ઇક્વલ, સોરી, a બરાબર b બટ નોટ ઇક્વલ ટુ c. બે બાજુ સરખી હશે, ત્રીજી હશે નહીં. અક્ષીય ખૂણામાં આલ્ફા અને બીટા, આલ્ફા બરાબર બીટા બરાબર 90 ડિગ્રી, અને ગેમા છે એ કેટલાનો થશે? 120. ઓકે, ચાલો આના ઉદાહરણ હેક્ઝા ઉપરથી તમારે લોકોને યાદ રાખજો. હેક્ઝા ઉપરથી તમારે હું યાદ રાખવાનું? હેક્ઝાગોનલ ઉપરથી એક તો તમને પહેલા જ ઓલું ગ્રેફાઇટમાં તમે મળ્યા હતા ને, ગ્રેફાઇટનું બંધારણ ષટકોણીય સ્તરીય જાળીદાર. તો દોસ્તો આના ઉપર તમે યાદ રાખશો હેગ્રેઝિકેડ. હે એટલે હેક્ઝાગોનલ, એમાં ગ્રે એટલે ગ્રેફાઇટ, પહેલી વાત તો ગ્રેફાઇટ. ઝી એટલે ઝેડનો, ઝિંક ઓક્સાઇડને દોસ્તો કહેવાય ઝિંકાઇટ. અને કેડ એટલે યાદ રાખજો ખાસ, કેડ એટલે કેડમિયમ સલ્ફાઇડ છે. કેડમિયમ સલ્ફાઇડ. ઓકે, તો આ વાત કરી હેક્ઝાગોનલ સ્ફટિકમય ઘન પ્રણાલીની. આમાં એકમ કોષના પ્રકાર કયા આવશે? તો એકમ કોષમાં પ્રકારમાં માત્ર એક જ આવશે, આદિમ એકમ કોષ. કેવો? આદિમ એટલે આ જે કોર્નર હોય ને ત્યાં જ ગોળા ગોઠવાયેલા હોય, વચ્ચે કાંઈ હોય નહીં. ઓકે, તો કેટલી પ્રણાલી ભણ્યા આપણે? 5. પહેલા હું હજી રિવિઝન કરાવી દઉં છું. ક્યુબિક, ત્રણેય બાજુ સરખી, ત્રણેય ખૂણા સરખા અને 90 એમાં યાદ રાખશો ઘનાકોદીપ, NaCl, કોપર અને ઝિંક બ્લેન્ડ. ટેટ્રાગોનલ અથવા ચતુષ્કોણીય, બે બાજુ સરખી, ત્રણેય ખૂણા સરખા, 90. ટીટી કે સ્ટુટા, ટે એટલે પહેલા તો સફેદ ટીન, પછી SnO2, કેસ એટલે કેલ્શિયમ સલ્ફેટ, અને રૂટા એટલે TiO2 રૂટાઇલ. ઓર્થોરોમ્બિક, એકેય બાજુ સરખી નહીં, ત્રણેય ખૂણા સરખા, 90. ઓર્થો બેઝ કનું, પહેલા તો રોમ્બિક ઉપરથી રોમ્બિક સલ્ફર, ત્યારબાદ ઓર્થો બેઝ કનું, બેરિયમ સલ્ફેટ અને KNO3.
રોમ્બોહેડ્રલ. જોજો રોમ્બોહેડ્રલમાં રોમ્બિક સલ્ફર નો લાવતા પાછા. રોમ્બોહેડ્રલનું બીજું નામ ટ્રાયગોનલ. સમબાજુ ત્રિકોણ સમજવાનું, ત્રણેય બાજુ સરખી, ત્રણેય ખૂણા સરખા, 90 નાના અને 120 કરતા નાના. એમાં તમે યાદ રાખો રો કેલ્સા સિન્ના, કેલ્સાઇટ CaCO3 ને સિન્ના બાર HGS, એમાં ખાલી આદિમ એકમ કોષ હોય. ચાલો નેક્સ્ટ. હેક્સાગોનલ. હેક્સાગોનલમાં નામ જ યાદ રાખો ષટકોણ. ષટકોણ ઉપરથી A અને B સરખા, C નહીં. બરાબર. ત્રણેય ખૂણામાંથી બે ખૂણા 90 ના, આલ્ફા અને બીટા 90 નો, ગેમા 120 નો. હેગ, રેઝિકેડ, ગ્રેફાઇટ, ઝિંક ઓક્સાઇડ અને કેડમિયમ સલ્ફાઇડ. ગ્રેફાઇટ, ઝિંક ઓક્સાઇડ અને કેડમિયમ સલ્ફાઇડ. ઓકે. ઓકે, ત્યારબાદ છેલ્લા બે લઈએ, મોનોક્લિનિક અને ટ્રાયક્લિનિક. મોનોક્લિનિક અને ટ્રાયક્લિનિકમાં દોસ્તો સ્ફટિકમય ઘન પદાર્થનો જે એકમ કોષ હોય એમાં એકેય ધાર સમાન હોય નહીં. એટલે પહેલા લઈએ છીએ આપણે છઠ્ઠી મોનોક્લિનિક સ્ફટિકમય પ્રણાલી. ચલો દોસ્તો, મોનોક્લિનિકમાં સીધે સીધું તમે યાદ રાખજો, ધારની લંબાઈ એકેય સરખી ન હોય, A નોટ ઇક્વલ ટુ B નોટ ઇક્વલ ટુ C. ત્યારબાદ અક્ષીય ખૂણા. અક્ષીય ખૂણામાં બે ખૂણા સરખા હોય 90 ના, આલ્ફા બરાબર ગેમા બરાબર 90 અને અહીંયા બીટા જે ખૂણો હોય એ 90 નો હોય નહીં. આપણે એવું યાદ રાખવાનું કે બે ખૂણા સરખા 90 ના, ત્રીજો 90 નો નહીં. ધેટ્સ ઇટ. ખબર પડે છે? કારણ કે તમે A કોને કીધું હોય, B કોને કીધું હોય, C કોને કીધું હોય, એના આધાર આલ્ફા બીટા ને ગેમા બને. તમે જેને A ધાર કીધી હોય એને અન્ય લોકો C પણ કહે, એટલે એ જરૂરી નથી. એટલે એવું યાદ રાખવાનું કે મોનોક્લિનિકમાં એકેય ધારની લંબાઈ સરખી નહીં, બે ખૂણા સરખા 90 ના, ત્રીજો નહીં. ઓકે, ચાલો. મોનોક્લિનિકમાં તમારા લોકોને ઉદાહરણમાં યાદ રાખવાનું જનરલી મોનોક્લિનિક ઉપરથી તમને પહેલાં તો એ જ ખબર પડશે કે મોનોક્લિનિક સલ્ફર. મોનોક્લિનિક સલ્ફર. સલ્ફરના બે પ્રકાર છે, રોમ્બિક સલ્ફર અને મોનોક્લિનિક સલ્ફર. ઓર્થોરોમ્બિકમાં રોમ્બિક સલ્ફર આવશે, મોનોક્લિનિકમાં મોનોક્લિનિક સલ્ફર આવશે. અને ના એટલે જડી ગયા સોડિયમ સલ્ફેટ, Na2SO4 * 10H2O. એ યાદ રાખો ને, એમ ના એટલે Na2SO4 * 10H2O, જલીય સોડિયમ સલ્ફેટ. ઓકે. અને આમાં એકમ કોષના પ્રકારની આપણે વાત કરી, એકમ કોષના પ્રકારની, તો આમાં બે પ્રકાર આવશે, આદિમ એકમ કોષ અને અંત. જોજો અંત છે, અંત નથી. એન્ડ સેન્ટર્ડ ક્યુબિક સેલ. સોરી, એન્ડ સેન્ટર્ડ ક્યુબિક નથી બોલતો, કારણ કે આ મોનોક્લિનિક છે. એન્ડ સેન્ટર્ડ મોનોક્લિનિક સેલ. ઓકે, ચાલો. તો મોનોક્લિનિકમાં શું હોય? A ઇઝ નોટ ઇક્વલ ટુ B ઇઝ નોટ ઇક્વલ ટુ C. આલ્ફા બરાબર બીટા બરાબર 90 અને સોરી આલ્ફા બરાબર ગેમા બરાબર 90 ને બીટા 90 નો હોય નહીં. મોનોક્લિનિક સલ્ફર અને જલીય સોડિયમ સલ્ફેટ એટલે કે Na2SO4 * 10H2O. હું સાથે સાથે લઈ લઉં છું સાતમું ટ્રાયક્લિનિક. છેલ્લો T એટલે શું છે? ટ્રાયક્લિનિક સ્ફટિકમય પ્રણાલી. ચાલો દોસ્તો, ટ્રાયક્લિનિક સ્ફટિકમય પ્રણાલીમાં શું થાય? તો એમાં તો એકેય બાજુ સરખી ન હોય, એકેય ખૂણાએ સરખા ન હોય, 90 નાય ન હોય. એટલે પહેલા તો ધારની લંબાઈ A નોટ ઇક્વલ ટુ B નોટ ઇક્વલ ટુ C. અક્ષીય ખૂણા આલ્ફુ નોટ ઇક્વલ ટુ B2 નોટ ઇક્વલ ટુ ગેમુ નોટ ઇક્વલ ટુ 90 ડિગ્રી. ત્યારબાદ ઉદાહરણ, લાસ્ટમાં ઉદાહરણમાં ચાવી યાદ રાખો, ટ્રાય ડાય બોર જલકો. ટ્રાય ડાય બોર જલકો. ટ્રાય એટલે ટ્રાયક્લિનિક છે, એમાં ડાય એટલે પહેલા તો ડાય એટલે ડાયક્રોમેટ, K2Cr2O7 પોટેશિયમ ડાયક્રોમેટ અથવા Na2Cr2O7 સોડિયમ ડાયક્રોમેટ. બોર એટલે બોરિક એસિડ H3BO3. જલકો એટલે જલીય કોપર સલ્ફેટ CuSO4 * 5H2O. CuSO4 * 5H2O. આ એના એક્ઝામ્પલ છે. તો તમને એમ કહેવામાં આવે કે બોરિક એસિડ કયા પ્રકારની સ્ફટિકમય પ્રણાલી છે? ઓર્થોરોમ્બિક, ટ્રાયક્લિનિક, ઘનિત કે ટેટ્રાગોનલ? તો તમને આ એમને કામમાં લાગશે કે ભાઈ બોરિક એસિડ સાહેબે શીખવાડ્યું હતું, ટ્રાય ડાય બોર જલકો. બોર એમાં એવું ટ્રાયમાં, ટ્રાય એટલે ટ્રાયક્લિનિક. અને ટ્રાયક્લિનિકના લક્ષણ હું? એ કંઈ બાજુય સરખી નહીં, કંઈ ખૂણાએ સરખા નહીં, કંઈ 90 નોય નહીં.
ઓકે, તો આ 7 પ્રકારની સ્ફટિકમય પ્રણાલી આપણે ભણ્યા છીએ. એને હું તમને હમણાં એક કોષ્ટક દ્વારા સમજાવું છું કઈ રીતે યાદ રાખવું. ઓકે, એટલે તમને વધારે બેનિફિટ મળે. ચાલો, ઓકે દોસ્તો, તો હવે આપણે અહીંયા પેલા 7 પ્રકારની સ્ફટિકમય પ્રણાલી લખી દઈએ છીએ. કઈ રીતે? CTOR HMT. ઓકે, પહેલી ક્યુબિક એટલે ઘનિત, સેકન્ડ ટેટ્રાગોનલ, થર્ડ ઓર્થોરોમ્બિક, ફોર્થ રોમ્બોહેડ્રલ, ફિફ્થ હેક્સાગોનલ, સિક્સ્થ મોનોક્લિનિક અને લાસ્ટ ટ્રાયક્લિનિક. ઓકે, ચાલો, ટ્રાયક્લિનિક. આ 7 પ્રકારની સ્ફટિકમય પ્રણાલીના નામ લખ્યા. પછી કમ્પ્લીટ તમારે યાદ રાખવું હોય તો પહેલામાં ત્રણેયમાં તમારે શું કરવાનું? પહેલામાં છે ને A બરાબર B બરાબર C, પછી A બરાબર B બટ નોટ ઇક્વલ ટુ C, પછી A નોટ ઇક્વલ ટુ B નોટ ઇક્વલ ટુ C. પહેલા ત્રણમાં. પછી પાછું ત્રણેયમાં એમ સેમ ટુ સેમ મૂકી દો. A બરાબર B બરાબર C, A બરાબર B બટ નોટ ઇક્વલ ટુ C, A નોટ ઇક્વલ ટુ B નોટ ઇક્વલ ટુ C, અને છેલ્લામાં A નોટ ઇક્વલ ટુ B નોટ ઇક્વલ ટુ C. આ બી કોમન. ઓકે, ચાલો, બીજી લાઈન આવડી ગઈ કમ્પ્લીટ. ત્યારબાદ અક્ષીય ખૂણામાં પહેલા ત્રણેયમાં આલ્ફા બરાબર બીટા બરાબર ગેમા બરાબર 90, આલ્ફા બરાબર બીટા બરાબર ગેમા બરાબર 90, આલ્ફા બરાબર બીટા બરાબર ગેમા બરાબર 90. ત્રણેય સરખા થઈ ગયા. હવે હું આવ્યું રોમ્બોહેડ્રલ. રોમ્બોહેડ્રલને આપણે શું કીધું હતું? યાદ કરો. રોમ્બોહેડ્રલને કીધું હતું ટ્રાયેગોનલ. ટ્રાયેગોનલમાં શું આવે? ત્રણેય ખૂણા સમબાજુ ત્રિકોણ કીધો હતો, એટલે ત્રણેય ખૂણા સરખા. આલ્ફા બરાબર બીટા બરાબર ગેમા બરાબર 90 નો થાય, બટ નોટ ઇક્વલ ટુ 90. ખબર પડી? આલ્ફા બરાબર બીટા બરાબર ગેમા પણ 90 ના નહીં, 120 કરતા નાના હોય. યાદ આવ્યું? ત્યારબાદ હેક્સાગોનલમાં યાદ કરો, બે ખૂણા સરખા, આલ્ફા બરાબર બીટા બરાબર 90 અને ગેમા ઇઝ ઇક્વલ ટુ 120. રેડી? મોનોક્લિનિકમાં યાદ કરો, બે ખૂણા સરખા, આલ્ફા બરાબર ગેમા બરાબર 90 ના, અને આમાં બીટા છે એ 90 નો હોય નહીં. અને લાસ્ટમાં એકેય ખૂણા સરખા નહીં, આલ્ફા બરાબર નોટ ઇક્વલ ટુ બીટા નોટ ઇક્વલ ટુ ગેમા ઇઝ નોટ ઇક્વલ ટુ 90 ડિગ્રી. તો આ લાઈન એ થઈ ગઈ. પહેલામાં ત્રણેયમાં આલ્ફા બરાબર બીટા બરાબર ગેમા બરાબર 90, ચોથામાં આલ્ફા બરાબર બીટા બરાબર ગેમા, સમબાજુ ત્રિકોણ લીધો તો રોમ્બોહેડ્રલને, પણ 90 નાનું હોય, 120 કરતા નાના હોય. હેક્સાગોનલમાં આલ્ફા ને બીટા બે 90 ના, ગેમા 120 નું. મોનોક્લિનિકમાં આલ્ફા ને ગેમા બે 90 ના, એક 90 નો હોય અને આમાં એકેય 90 નાનો હોય. પૂરું. પડી ખબર? ઓકે, ચાલો, એકમ કોષના પ્રકારો. આમાં આપણે યાદ કરો, ગણિતમાં કીધું તું કયા કયા? આદિમ, અંતઃ અને ફલક. આદિમ, અંતઃ અને ફલક. બીજામાં કીધું તું આદિમ અને અંતઃ. ત્રીજામાં કીધું તું આદિમ, અંતઃ, ફલક અને અંત. ચારે ચાર હોય. ઓર્થોરોમ્બિકમાં ચારે ચાર પ્રકારની સ્ફટિકમય ઘન પદાર્થ હોય. આદિમ એકમ કોષ હોય, અંતઃ કેન્દ્રિત હોય, ફલક કેન્દ્રિત હોય, અંત કેન્દ્રિત હોય. ત્યારબાદ આ બેમાં આદિમ મોનોક્લિનિકમાં હોય દોસ્તો આદિમ અને અંત કેન્દ્રિત. આદિમ અને અંત કેન્દ્રિત, અને લાસ્ટમાં ખાલી આદિમ. તો કહેવાનો ઇન્ટેન્શન એવો છે, જો આમાં 3 પ્રકારના એકમ કોષ, બરાબર? સ્ફટિક લેટિસ કેટલા પ્રકારની? 3 પ્રકારની. આમાં 2 પ્રકારની, આમાં 4 પ્રકારની, આમાં 1 પ્રકારની, આમાં 1 પ્રકારની, આમાં 2 પ્રકારની, આમાં 1 પ્રકારની. ટોટલ સરવાળો કરો. 3 ને 2 5 ને 4 9 ને 1 10 ને 1 11 ને 2 13 ને 1 14. ટોટલ 14 પ્રકારની લેટિસની શક્યતા ઉદ્ભવે. એને આપણે કહીએ છીએ બ્રેવિસ લેટિસ. યાદ કરો, સ્ટેટમેન્ટ લેક્ચરના શરૂઆતમાં કીધું હતું કે આવી 14 પ્રકારની સ્ફટિક લેટિસ શક્યતાઓ ઉદ્ભવે છે, જેને આપણે બ્રેવિસ લેટિસ કહીએ છીએ. ખબર પડી? આના આધારે છે 14. એની પ્રોબ્લેમ? ઉદાહરણમાં તમને શીખવાડ્યું છે ઘના કોઝિમ, NaCl, કોપર અને ઝિંક બ્લેન્ડ.
ટેટ્રાગોનલમાં ટેટિક એસ્રુટા, સફેદ ટીન, SnO2, કેસરુટા કેલ્શિયમ સલ્ફેટ અને રૂટાઇલ TiO2. યાદ કરો કમ્પ્લીટ. ચલો ઓર્થો બેઝ કનું રોમ્બિક સલ્ફર પહેલા તો રોમ્બિક ઓર્થોરોમ્બિક ઉપરથી રોમ્બિક સલ્ફર બેઝ અને કનુનો કે NO3. કેમ પણ બરાબર છે ને, ખબર પડે છે. ચલો રોમ્બોહેડ્રલમાં રો કેલ્સાસિનનામાં કેલ્સા એટલે CaCO3, સિન્ના એટલે HGS, સિન્ના બાર હેક્સાગોનલમાં હેગ્રેઝિકેડ, ગ્રેફાઇટ, ઝિંક ઓક્સાઇડ, કેડમિયમ સલ્ફાઇડ. મોનોક્લિનિકમાં મોનોક્લિનિક સલ્ફર અને બીજો Na2SO4 into 10H2O. અને લાસ્ટ ટ્રાયક્લિનિકમાં ટ્રાઇડાયબોર ચલ્કો Na2Cr2O7 અથવા K2Cr2O7 ડાય થઈ ગયો. આ બોર એટલે બોરિક એસિડ અને જલકો એટલે જલીય કોપર સલ્ફેટ CuSO4 into 5H2O. અને પ્રોબ્લેમ તો દોસ્તો મારો કહેવાનો ઇન્ટેન્શન એવો છે, આમાંથી MCQ પૂછાવાની પૂરેપૂરી શક્યતા છે. નીટ લેવલમાં પણ અને જીમેન લેવલમાં પણ પૂછી શકે. કઈ રીતે પૂછી શકે? તમને એમ કહેવામાં આવે કે બોરિક એસિડના એકમ કોષ માટે ના પરિમાણ જણાવો. તો બોરિક એસિડ કયો છો? ટ્રાયક્લિનિક તો એના પરિમાણમાં એક બાજુ સરખી ન હોય, કે ખૂણાએ સરખા ન હોય ને ઊંડાઈ ન હોય. આ ઓપ્શન લેવાનો. અથવા તો આવું આપ્યું હોય તો તમને એમ કે આ કયા સ્ફટિક માટેના પરિમાણ છે, તો એને અનુરૂપ ઓપ્શન શોધવાનો. ઓકે, ચાલો.